بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے متعلق سمجھایا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں کتنی ہوئیں، کتنی بیویاں تھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام ہم نے گنائے تھے صرف، اور اللہ کے رسول کی خصوصیات کہ کچھ چیزیں، کچھ عمل ایسی ہیں جو صرف اللہ کے رسول کے لیے جائز ہے، عام امتوں کے لیے جائز نہیں ہے، وہ بھی گنائی تھی۔ اس میں ایک چیز تھی کہ 4 سے زیادہ شادی کرنا ایک وقت میں، یہ اللہ کے رسول کی خصوصیات ہے۔ عام امتی کے لیے ایک وقت میں 4 شادی کرنے کی اجازت ہے، 4 سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی کہ آپ جتنی چاہو ایک ساتھ شادی کر سکتے ہو۔ اس کی وجہ تھی، تو انشاءاللہ آئندہ آہستہ آہستہ وہ آتی رہیں گی۔ ایک خصوصیت تو اللہ کے رسول کی یہ تھی۔ دوسری بتلائی تھی ہم نے کہ جب نبی کا انتقال ہو جاتا ہے یا ہمارے نبی کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول کی جو 9 بیویاں تھیں، تو ان 9 بیویوں میں سے کسی بیوی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ عدت گزارنے کے بعد نکاح کر لیں۔ یہ بات بھی ہم نے سمجھائی اچھی طرح۔ تیسری بات یہ تھی کہ نبی کی اولاد کو میراث نہیں ملے گی، یہ بھی اللہ کے رسول کی خصوصیت ہے کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا تو اولاد کو میراث نہیں ملے گی۔ امتی کا کیا مسئلہ ہے کہ انتقال ہو جائے گا تو اولاد کو میراث ملتی ہے، لیکن نبی کی خصوصیت ہے کہ اولاد کو میراث نہیں ملے گی۔ ایک خصوصیت اللہ کے رسول کی یہ بتلائی تھی کہ اللہ کے رسول اگر سو جائے تو اللہ کے رسول کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ عام امتی کا وضو ٹوٹ جائے گا سونے سے، اور اللہ کے رسول کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ خصوصیات کچھ بتلائی تھی۔ آج کا جو سبق ہے، کیونکہ ہمارا جو اصل ٹاپک ہے آج کا وہ اللہ کے رسول کی بیویوں کے متعلق ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ اعتراضات ہیں اسلام پر اور اللہ کے رسول پر، اس کے جوابات دینے ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ ہم اسلام کی ہر چیز کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ایک ہے دل سے تسلیم کرنا، سمجھ کر تسلیم کرنا۔ ایک جگہ سمجھ میں آئے نہ آئے تسلیم کرنا ہی کرنا ہے، حالانکہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے بھی، لیکن اگر ہم سمجھ کر تسلیم کریں گے، سمجھیں گے کہ اسلام کا یہ پوائنٹ یا یہ چیز اسلام کے اندر کیوں ہے، تو اور زیادہ شرح صدر ہو جائے گا۔ اسلام کی حقانیت، اسلام کی حق ہونا ہمارے اوپر وہ واضح ہو جائے گا۔ تو ایک اعتراض تو اسلام پر یہ ہے کہ اسلام نے مرد کو 4 شادی کرنے کی اجازت دی، عورت کو 1 شادی کرنے کی اجازت دی، یہ ایک اعتراض ہے۔ یہ گویا کہ اسلام پر اعتراض ہے۔ جو کچھ اعتراض ہوں گے جو اللہ کے رسول کے ساتھ خاص ہیں، جو اللہ کے رسول کی بیویوں کا تذکرہ کریں گے، انشاءاللہ ایک ایک بیوی کا تذکرہ کرتے رہیں گے، تو وہ اللہ کے رسول نے وہ شادی کیوں کری، اس میں کیا اعتراض تھا لوگوں کا، ہے نا، اور کیوں اللہ کے رسول نے وہ شادی کری، اعتراض کا کیا جواب ہے، وہ آہستہ آہستہ آئندہ آتے رہیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول کے علاوہ عام امتی کے لیے بھی اجازت ہے 4 شادی کرنے کی، تو اس پہ اعتراض ہے دوسرے لوگوں کا، تو اس کا جواب کیا ہے۔ اور ہم اس چیز کو ایک عیب سمجھتے ہیں، گویا کہ اور کوئی کہے ماشاءاللہ میرے پاس 2 بیوی ہیں، 3 بیوی ہیں، 4 بیوی ہیں، تو اس کو آدمی ہمارے یہاں عیب سمجھے گا، اس لیے ہم اس کو عیب نہیں سمجھنا۔ ہم نہیں کر پا رہے تو ایک الگ بات ہے، کیونکہ اسلام نے فرض بھی نہیں کرا اس چیز کو۔ اسلام نے تو یہ کہا کہ آپ انصاف کر سکتے ہو تو 2 3 4 کر لو، انصاف نہیں کر سکتے تو 1 ہی کرو۔ لیکن اگر کوئی آدمی انصاف کے ساتھ 2 3 4 کر رہا ہے تو اس کو ہم برا نہیں سمجھ سکتے۔ اگر ہم اس کو برا سمجھ رہے ہیں تو گویا کہ اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ چیز بھی سمجھنی چاہیے نا۔ لیکن بال مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی 2 یا 3 شادی کر لیتا ہے لیکن ظلم کرتا ہے، برابری نہیں کرتا، انصاف نہیں کرتا، تو اس کا انصاف کرنا برا ہے، زیادہ شادی کرنا برا نہیں ہے۔ تو اس میں بہت سارے اعتراض ہیں، تو خاص تو جو نے ان اعتراض کو لیا ہے ان کے کئی سارے جواب دیے ہیں تاکہ ہمیں شرع صدر ہو اور اسلام کا حق ہونا واضح ہو جائے، اور اسلام نے حکم کیوں نافذ کیا ہے، اسلام نے حکم کیوں دیا ہے، وہ چیز ہمیں معلوم چلے۔ ایک تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور اسلام کو اور ایمان کو، اسلام کو بیان کیا، قرآن کریم نازل ہوا، اس سے پہلے عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ ایک آدمی جو کوئی 5 شادی کر رہا ہے، کوئی 6 شادی کر رہا ہے، کوئی 7، کوئی 8، کوئی 10، کوئی 12، اس سے بھی زیادہ، ٹھیک۔ تو اسلام نے ان شادیوں کو کم کر دیا، اسلام نے کہہ دیا آپ 4 سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے۔ بال مطلب بیک گراؤنڈ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے
या पूरी चीज मालूम ना होने की वजह से हम एक चीज को दूसरी तरह से लेते हैं, तो वो चीज समझ में नहीं आती। जब हमें मालूम होगा कि इस्लाम से पहले जो है आदमी 10-10 शादियां करता था एक साथ, इस्लाम ने कहा तुम 10 नहीं कर सकते, 4 करोगे, सिर्फ 4 से ज्यादा। तो इस्लाम ने तो शादी ज्यादा करने को रोका ना, इस्लाम ने क्या करा, ज्यादा शादी करने को रोका, ठीक है, ज्यादा शादी करने का हुक्म नहीं दिया इस्लाम ने, बल्कि ज्यादा शादी करने को रोका। जब हमें मालूम होगा तो अब मालूम चला कि इस्लाम ने जो है ज्यादा शादी करने को रोका है, ज्यादा शादी करने का हुक्म नहीं दिया। लेकिन अब पीछे के मालूम ही नहीं है हमें, तो एक आदमी कह रहा है, एक तो आम आदमी एक आध शादी कर रहा है, इस्लाम ने कहा है 4 शादी कर सकते हो, तो कोई आगे ज्यादा शादी करने का हुक्म दे रहा है नहीं, बल्कि हमें इस नजरिए से देखना है कि इस्लाम ने ज्यादा शादी करने को रोका है, ज्यादा शादी करने का हुक्म नहीं दिया। और इस्लाम ने बिल्कुल ही खत्म क्यों नहीं करा, उसके रीजन जो आप इंशाल्लाह जो हमने कुछ लिख भी रखा है, और हम इसको आहिस्ता आहिस्ता एक करके समझाते रहेंगे और समझ में आता चला जाएगा। तो एक एतराज तो है कि मर्द और औरत बराबर हैं। लोग जो है दूसरे मजहब का, दूसरे लोगों का, दूसरे जो है जो दूसरे हजरात हैं, उनका एक एतराज ये है कि जब मर्द औरत बराबर हैं तो दोनों को एक एक शादी की इजाजत होनी चाहिए, एक को 4 की, एक को 1 की शादी इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये 2 एतराज है गोया के, मर्द औरत बराबर है, इसमें कई सारी चीजें आ रहेंगी। एक चीज तो ये भी है, एक चीज क्या है, पहला एतराज ये है कि मर्द को 4 शादी की इजाजत है और औरत को सिर्फ 1 शादी की इजाजत है। उसके अलावा और भी बहुत सारे एतराज जो इसके अंदर आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर मिरास में मर्द को डबल हिस्सा मिलेगा, औरत को आधा हिस्सा मिलेगा, इसमें भी लोगों का इस्लाम पर एतराज है, बराबरी क्यों नहीं करी। और बहुत सारे एतराज जो है इसके अंदर मौजूद है। मर्द और औरत जो बराबर, इस्लाम ने मर्द और औरत को बराबर नहीं रखा, ठीक है, और इसके अलावा किसी मजहब ने बराबर नहीं रखा, और ना ही दुनिया वाले बराबरी कर सकते हैं। मर्द और औरत को बराबर जो है नहीं कर सकते, कहने को कह रहे हैं, होता है बहुत सारे फिल्मों के अंदर, या बहुत सारे जो है जो सेकुलर किस्म के लोग हैं वो कहते हैं मर्द जो है वो औरत के बराबर हैं, या हमारी छोरियां छोरे से कम है क्या, इस तरह के अल्फाज जो है बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इस्लाम ने, तो इस्लाम ये भी नहीं कहता कि औरत मर्द से कम है, इस्लाम ये नहीं कहता, ठीक है। वो सारी चीजें वो हैं जो मर्द के लिए थी, वो अल्लाह ताला ने मर्द को दी। वो सारी चीजें वो हैं जो औरत के लिए थी, वो औरत को दी अल्लाह ताला ने। वो सारी चीजों के अंदर औरत मर्द से बड़ी हुई है, और वो सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें मर्द औरत से बड़ा हुआ है ना। तो इस्लाम जो है वो नेचुरल जो के जो है मुआफिक है, बिल्कुल, यानी कुदरत के मुआफिक, जो नेचुरल जिंदगी है उसके मुआफिक है इस्लाम। तो जिसको जो चीज जरूरत थी इस्लाम ने उसको वो चीज दी, मर्द को जिस चीज की जरूरत थी वो चीज मर्द को दी, और औरत को जिस चीज की जरूरत थी औरत को जो है वो चीज दी। तो कोई भी जो है चीज दोनों को बराबर नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को हुक्म दिया कि तुम जो है शोहर की फरमाबरदारी करोगी, ठीक। इसमें औरत सोच रही है कि मुझे मर्द का जो है वो है कि महकूम बना दिया, मुझे मर्द का फरमाबरदारी का हुक्म दिया, तो इसमें औरत ये सोचती है कि मुझे मर्द से छोटा बनाया, ठीक। लेकिन दूसरी तरफ इस्लाम का हुक्म उसने नहीं देखा। इस्लाम ने दूसरा हुक्म ये दिया कि बेटे तुम्हारे फरमाबरदार रहेंगे। क्या कहा, बेटे क्या तुम्हारे फरमाबरदार रहेंगे। आदमी का शोहर तो एक ही होगा, औरत का जो है शोहर एक ही होगा। तो एक आदमी का जो है उसको ताबे बनाया, यानी एक आदमी को हुक्म मानने का जो है हुक्म दिया इस्लाम ने, एक आदमी के फरमाबरदारी का हुक्म दिया। लेकिन बेटे 2, 3, 4, 5, 10 हो सकते हैं, तो गोया के 4-5 बेटों का मर्दों को उसके ताबे बनाया, उसको औरत ने नहीं देखा। एक मर्द के उसको ताबे बना दिया, उसको देख रही है। तो यहाँ तो मर्द से ऊपर रखा ना माँ को, तो औरत ही तो है, औरत और मर्द का जब मुकाबला करेंगे तो इस्लाम ने हुक्म दिया कि जो बेटे हैं मर्द है ना वो, लेकिन माँ के ताबे होंगे, वो माँ के फरमाबरदार होंगे, माँ का हुक्म मानना पड़ेगा उन्हें। और औरत को कहा तुम्हें शोहर का हुक्म मानना है, तो औरत को जो है 4 मर्द से ऊपर रखा, वहां उन्हें बराबरी नहीं दिखाई दी। वहां ये नहीं दिखाई दिया कि औरत को जो है मर्द से ऊंचा दर्जा दिया अल्लाह ताला ने या इस्लाम ने। लेकिन जहां इस्लाम ने एक औरत को शोहर का हुक्म मानने के लिए कह दिया, तो कह दिया यहाँ तो औरत को नीचे बना दिया, नहीं। तो इस्लाम ने जिसको जिस चीज की जरूरत थी या निजाम चलाने के लिए जैसी जरूरत थी, उसको इस्लाम ने वही अहकाम जो है नाफिज किए। मियां बीवी के अंदर अगर औरत मर्द के बराबर हो जाएगी तो घर नहीं चल पाएगा,
घर भी जो है कभी नहीं चल पाएगा, घर टूट जाएगा, बिखर जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। और अगर बेटों को माँ बाप का फरमाबरदार न बनाया जाए जब भी घर बिखर जाएगा। तो जहाँ जिस चीज की जरूरत थी अल्लाह तबारक व तआला ने वहां उसका हुक्म दिया और वो चीज जो है उसे दी। तो इस्लाम के अंदर बात चीजों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को फजीलत दी, वो मर्द को फजीलत वो हासिल नहीं है। और बाद जगह अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द को फजीलत दी, औरत को फजीलत हासिल नहीं है। एक साहबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? मैं किसकी सबसे ज्यादा खिदमत करूं? मैं किसके साथ अच्छा बर्ताव करूं? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अपनी माँ का। फिर उन्होंने सवाल किया कि मेरे जो है अखलाक का या खिदमत का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तेरी माँ। दोबारा सवाल किया कि मेरे जो है अखलाक का या मेरी खिदमत का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम्हारी माँ। तो चौथी मरतबा पूछा कि मेरे जो है खिदमत का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? तो फरमाया, बाप। तो बाप को आखिरी चौथे दर्जे पर रखा, माँ को 3 मरतबा माँ को कहा। औरत का दर्जा बढ़ाया ना अल्लाह तबारक व तआला ने। इस्लाम ने क्या है, यहाँ औरत का दर्जा बढ़ाया, लेकिन हर जगह एक कायदा नहीं चलेगा। या मिसाल के तौर पर जिसको जितनी जरूरत है उसको वो देना वो इंसाफ है, उससे ज्यादा देना ये भी ना इंसाफी है। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ दिया है, एक जो बच्चा है, एक नौजवान लड़का है, एक पहलवान है ना। अगर कार्य बराबरी करो, तीनों को एक एक रोटी दे दो, बच्चे का तो पेट भर जाएगा, लेकिन दोनों के साथ नाइंसाफी होगी, नहीं होगी? भाई बराबरी करें तो क्या हो रहा है? नाइंसाफी हो रही है ना। नहीं, ये इंसाफ नहीं है। बराबरी तो है लेकिन इंसाफ नहीं। तो हर जगह बराबरी होना इंसाफ नहीं होता, हर जगह बराबरी होना इंसाफ नहीं होता। तो इस्लाम ने हर जगह मर्द औरत के अंदर बराबरी नहीं करी, ठीक है। तो इसलिए जहां जरूरत है, जिसकी जितनी जरूरत है उसको वो चीज देना, वो जो है इंसाफ है। मिसाल को बच्चे को 1 रोटी की जरूरत थी, 1 रोटी दे दी, है ना। जवान को 3-4 रोटी की जरूरत है, 3-4 रोटी दे दी। पहलवान है, उसको 5-7 रोटी की रोटी की जरूरत है, उसको उतनी रोटी दे दी। जिसको जितनी जरूरत है उसको उतना देना, ये इंसाफ है। बराबरी करना इंसाफ नहीं है। फेसबुक पर जो एक पोस्ट आई थी, एक जो ग्राउंड था उसमें दीवार थी, तो एक छोटा बच्चा है, उससे थोड़ा बड़ा है, एक और ज्यादा बड़ा, वो तीनों मैच देखने गए, जो क्रिकेट का मैच जो हो रहा था। तो दीवार थी, दीवार से दिखाई नहीं दे रहा था, तो स्टूल लेकर आया तीनों। जो बच्चा था वो 3 स्टूल लेकर आया, जो उससे बड़ा था वो 2 स्टूल लेकर आया, जो उससे बड़ा था वो 1 स्टूल लेकर आया, ठीक है। तो तीनों खड़े हो गए, तीनों बराबर हो गए अब, ठीक है। लेकिन एक को कितने 3 स्टूल मिले, एक को 2, एक को 1, यहाँ तो बराबरी नहीं है ना। लेकिन अब क्या है, जरूरत तो क्या है, तीनों की पूरी हो गई, ठीक। तो जहां जितनी जरूरत है इस्लाम ने उसको वो चीज दी, और यही इंसाफ है। बराबरी करना, हर जगह बराबरी करना इंसाफ नहीं होता। तो यही चीज जो है हमने समझाया, इस्लाम ने जो है यही करा, जिसको जिस चीज की जितनी जरूरत थी वहां वही चीज दी। मिराज के अंदर जो आदमी मर गया तो बेटा जो है उसको डबल दिया जाएगा और बेटी को सिंगल दिया जाएगा। यहाँ इस्लाम ने बराबरी नहीं करी, क्योंकि मर्द की जिम्मेदारी ज्यादा है, मर्द के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए उसको ज्यादा मिलना तो उसका हक है ना। औरत के ऊपर कम जिम्मेदारियां हैं, उसके इसलिए उसको कम दिया जाएगा, है ना। बिल्कुल भी खत्म नहीं करा इस्लाम ने, बिल्कुल खत्म कर देते थे तो औरत की जिम्मेदारियां होती है ना, बिल्कुल ही जो है खत्म इंसाफ इस्लाम ने नहीं करा। जहां जिसकी जितनी जरूरत थी इस्लाम ने उसको वहां उतना ही दिया। इसी तरह दुनिया वाले जो है कहते हैं कि हम जो है गोया के मर्द औरत को बराबर मानते हैं, लेकिन जबान से तो कह रहे होते हैं, अपने अमल से और जबान हाल से वो ये नहीं कहते। या बाद मतबा बहुत सारी जो लड़कियां होती हैं वो कहती है कि हम तो मर्द के बराबर हैं गोया के, लेकिन जब कहीं मामला इस तरह का होता है तो अपने अमल से, अपने जबान हाल से ये कहते कि हम मर्द के बराबर नहीं है। मिसाल के तौर पर जो बस के अंदर चढ़ी औरत, वहां बस वालों ने लिखा होता है महिलाएं, होगा ना, आपने देखा होगा, हर एक ने देखा होगा। यानी गोया के लेडीज के लिए या लेडीज सीट महिलाएं, तो गोया के लेडीज के लिए ये जो है रिजर्व है। अब कोई लेडीज आएगी तो मर्द को उठाकर यहाँ बैठेगी। तो अगर कोई औरत आई और उसने कहा ये लेडीज सीट है, उठिए आप, मर्द से कह रही है, तो ये कह रही है कि मैं मर्द से कमजोर हूं, मैं क्या हूं, मर्द के बराबर नहीं हूं। क्योंकि हक तो ये कि जो पहले आगे वो बैठे, तो सब बराबर है, मर्द और सब बराबर है। तो जब मर्द पहले आगे बैठ गया तो औरत को उठाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जो महिला की सीट रिजर्व करी, बस वाले भी ये कह रहे हैं, हुकूमत भी यही कह रही है ना। और जो औरत आकर मर्द को उठा रही है
وہ بھی اپنے زمانے حال سے کہہ رہی ہے کہ مرد کے برابر نہیں ہوں. آپ جو ہے مضبوط ہیں, آپ طاقتور ہیں, آپ کھڑے ہو سکتے ہیں, آرام سے کھڑے رہ سکتے ہیں. میں کمزور ہوں, میں آپ کے مقابلے میں کیا کمزور ہوں, اس لیے مجھے یہ سیٹ چاہیے. زبان سے وہ یہ بات نہیں کہہ رہی, لیکن کیا اپنے حال سے یہ بات کریے. اس طرح میٹرو کے اندر بھی ہے نا, اور جو ریل ہوتی ہے اس میں ایک باقاعدہ ایک ڈبہ جو ہے عورتوں کے لیے ریزرو ہوتا ہے. یہ لیڈیز ڈبہ ہے, اس میں کوئی مرد نہیں چڑھ سکتا, کیونکہ عورتوں کی سہولت کے لیے. تو وہ ہے کہ حکومت بھی اور جن لوگوں نے وہ سیٹ ریزرو کی, یا جو کوئی لیڈیز آ کر اپنی سیٹ مانگ رہی ہے اس کا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ میں جو ہے مرد سے کمزور ہوں. زبان سے کچھ کہتی ہیں لیکن اپنے جو ہے اپنے حال سے کچھ کہہ رہی ہیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم جو ہے مرد کے برابر نہیں ہے, مرد سے کمزور ہیں. تو اس لیے اس کو دنیا والے کے اعتبار سے ہمیں سمجھنا چاہیے. اسی طرح ایک مولانا سے جو ہے ٹی وی اینکر نے ایک سوال کیا اور کہا کہ اسلام جو ہے مرد عورت کو برابر نہیں کہتا. برابر کہنا چاہیے, عورت جو ہے مرد سے کمزور نہیں ہے. اس طرح کے جو سوالات اینکر نے ان مولانا سے کہا. مولانا نے کہا کہ ہمیں 3 چیزیں بتلا دو, یا 3 چیزوں کے اندر عورت کو مرد سے برابر کر کے دکھا دو, یا مرد کو عورت سے برابر کر کے دکھا دو. ہم آپ کو غلامی کر لیں گے, ہم آپ کی بات کو ایکسپٹ کر لیں گے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ 3 چیزیں یہ ہیں کہ جب ایک بار جب حمل ٹھہرے, پریگنٹ ہو, تو ایک بار پریگنٹ عورت ہو, ایک بار پریگنٹ مرد ہو. یہ تو برابری ہوگی نا. ہر بار جب بچہ پیدا ہوتا ہے پریگنٹ کون ہوتی ہے؟ عورت ہوتی ہے. حاملہ کون ہوتی ہے؟ عورت ہوتی ہے. میں کہا بھائی ایک بار تو عورت کو پریگنٹ کرو, اور ایک بار کیا کرو آپ مرد کو پریگنٹ کرو. ایک چیز. دوسری چیز, ایک بار بچہ جو ہے مرد عورت پیدا کرے, اور ایک بار بچہ مرد پیدا کرے. اس کے بعد ایک بار جو ہے دودھ عورت پلائے, اور ایک بار دودھ جو ہے مرد پلائے. یہ 3 جو ہے انہیں سوال اس اینکر سے کرے. اس اینکر نے کہا تو قدرت نے ہی اس طرح بنایا ہے. اس نے اینکر نے کیا جواب دیا؟ قدرت نہیں اس طرح. تو جب قدرت نے ہی فرق کیا ہے, تم ایک کیسے کر سکتے ہو؟ قدرت نے یا تو کوئی غیر مسلم اس نے کہا بھگوان نے ایسے بنایا, تو بھگوان نے جب فرق کیا ہے تو تم بھی ایک اس کو نہیں کر سکتے. جو اللہ نے یا بھگوان نے یا جو قدرت نے کچھ بھی الفاظ جو ہے اللہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس طرح کے, تو جب انہوں نے یہ الگ کر دیا, انہوں نے فرق کرا, تو تم بھی اس چیز کو ایک نہیں کر سکتے.